شریعت کی کتنی پاسداری کی ان لوگوں نے، شریعت کا کتنا خیال کیا ان لوگوں نے. دن گزرا، شام ہوئی، گویا کہ سورج نے شرم و حیا سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور 10ویں محرم 61 ہجری کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا. جب غروب ہوا تو شام آئی. شام، اس کربلا کی شام کو تاریخ میں شام غریبہ کے نام سے جانا جاتا ہے. لکھنے والے مورخین نے لکھا ہے کہ سیدہ زینب نے سوچا لاشیں تو کٹ گئی، گھوڑے تو دوڑ گئے، رات میں کہیں مزید بے حرمتی نہ کریں. تو سیدہ نے کوئی ڈنڈا وغیرہ کوئی ہتھیار ڈھونڈنا شروع کیا تاکہ لاش پہ پہرا دو. جلے ہوئے خیمے سے ایک کنات کا ٹکڑا، جو خیمہ ہوتا ہے اس کو کنات کہتے ہیں، کنات کا ٹکڑا اپنے سر پہ رکھا تاکہ بال چھپا لیں، اور ریت میں جو ہے وہ کچھ ڈھونڈا کہ کچھ مل جائے تو لاشوں کا پہرا دے. کچھ نہیں ملا. علی کی بیٹی کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر آیا. ٹوٹا خنجر لے کر اب علی کی بیٹی پہرا دینے لگی لاشوں پر. زینب کی ہمت کو کیا نام دیا جائے. عورت تو چوہے کی موت دیکھ کر بھی دن بھر کھانا نہیں کھاتی، لیکن یہ سیدہ زینب علی کی بیٹی کی ہمت ہے، سیدہ بی بی زہرا کی بیٹی کی ہمت ہے. بڑا عظیم کارنامہ یہ. زینب، زینب کا معنی ہوتا ہے یونک، سب سے ہٹ کر. مولا علی نے جب زینب سیدہ پیدا ہوئی تو حضور سے پوچھا حضور نام کیا رکھوں؟ تو کہا یہ زینب ہے. سیدہ زینب وہ ہے جس نے صرف 5 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا. 5 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہوئی تھی، اور کوفہ میں سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کسی نے شروع کی ہے عورتوں میں تو وہ بی بی سیدہ زینب ہے. آج کی بیٹیوں کو تو فرصت نہیں ہے سیریلوں سے، آج کی بیٹیوں سے کیا کہیں. سب بیٹیاں ایسی نہیں ہے، لیکن دل کا درد کس سے کہیں. آپ سے ہمیں محبت ہے، آپ کو ہم سے محبت، آپ سے نہ کہیں کس سے کہیں دل کا درد. کہاں لے جائیں دل کا درد. اب تو بیٹیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ نوجوان لڑکوں سے راتوں میں چھپ چھپ کر باتیں کرتی، فون پر زنا کے پلان بنتے ہیں. کہہ دو قوم کی بیٹیوں سے کہ بیٹی زنا کے پلان کے لیے نہیں ہے. بیٹی اگر زینب ہے تو ایسی بیٹی پر ہمیں ناز ہے. اور وہ بیٹیاں جو کردار سیدہ زینب سے ہٹ جائے پھر وہ اسلام کی بیٹیاں نہیں رہ جاتی، پھر وہ مذہب و مسلک کی بیٹیاں نہیں رہ جاتی، پھر وہ بیٹیاں جہنم کا ایندھن بن جاتی ہیں، جہنم کی آگ کی حقدار بن جاتی ہے. قوم کی بیٹیوں سے کہو کہ تم فون پر اجنبی لڑکوں سے بات کرنے کے لیے نہیں ہو، بلکہ تم مذہب و مسلک کی پہرے دار بننے کے لیے ہو. ایک عورت بن کر، ایک عورت ہو کر زینب نے کیا کردار ادا کیا ہے، کیا انداز ادا کیا ہے، اور بتایا کہ عورت صرف گھر میں برتن جھاڑو کرنے والی کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر عورت ہے سیدہ زینب تو حسین کے بعد حسین کا کردار ادا کر رہی ہے، عباس کے بعد حضرت عباس کا کردار ادا کر رہی ہے، بلکہ اللہ اکبر سیدہ فاطمہ کے بعد سیدہ فاطمہ کا کردار بھی ادا کر رہی ہے، مولا علی کے بعد کردار علی بھی ادا کر رہی ہے. کبھی خطبہ دے کر کردار علی ادا کرتی ہے، کبھی حسین پاک کے آنسو پوچھ کر سیدہ فاطمہ کا کردار ادا کرتی ہے، کبھی خیمے میں آ کے حضرت زین العابدین کو کندھے پہ اٹھا کے عباس کا کردار ادا کرتی ہے، اور لاشوں پہ پہرا دے کر یا پھر اس قافلے کی سالار بن کے قیادت کر کے امام حسین کا کردار ادا کرتی ہے. ایک عورت نے کس قدر لوگوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ عورت صرف گھر کی کہ کھانا پکانے والی باورچن کا نام نہیں. اگر عورت ہمت کر لے، کون کہتا ہے اسلام میں عورت کو اسلام دوسرا درجہ دیتا ہے؟ کوئی زینب کو دیکھ لیتا تو شاید یہ تانا نہ دیتا، کوئی زینب کو دیکھ لیتا تو یہ تانا نہ دیتا. ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں ہی کی شخصیت کو پیش نہیں کیا. سیدہ زینب ٹوٹا خنجر لے کر، لیکن ابھی اندھیرے میں یزیدی ادھر اونٹ کاٹ کے کھانے بنانے مصروف،
खुशियां बनाने में मसरूफ कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, नबी के खानदान को लूट लिया, सब छीन लिया हमने, लाशों पे घोड़े भी दौड़ा दिए हमने। बहुत खुश थे वो। हाँ, टूटा खंजर लेकर सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा लाशों पे पहरा देती है। ऐसी हालत में सैयदा ज़ैनब ने क्या देखा कि लाशों पे पहरा देते हुए अंधेरे में कोई अंधेरे में आता हुआ नजर आया। सैयदा ज़ैनब ने टूटा खंजर उसकी तरफ तान दिया और गरजदार लहजे में कहा, खबरदार, अब आगे नहीं बढ़ना। हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास रहा क्या है, सब तो तुमने छीन लिया। बच्चों का झूला तक छीना तुमने, बीमार का बिस्तर तक लूट ले गए तुम, रईस चादरें तक लूट ले गए। अब क्या लूटने आए हो? चलो जाओ यहां से, वरना अब अली की बेटी तुम्हें कत्ल कर देगी। चले जाओ, वरना ज़ैनब का खंजर तुम्हें कत्ल कर देगा। आने वाले ने आवाज लगाई, बीबी मैं मर्द नहीं औरत हूं और हुर की बीवी हूं। मैंने अमर बिन साद पलीद से कहा, अमर बिन साद पलीद से कहा कि 4 दिन गुजर गए हैं, 5वीं शब शुरू हो रही है। एक काम करो, तुम इन्हें कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाओगे, थोड़ा सा पानी तो पिलाओ उन्हें, वरना वो तो इंतकाल कर जाएंगे, मर जाएंगे। प्यास के पानी के बगैर तो कहां जिंदा रहेंगे। 5वीं सुबह तुलू होने के करीब है, अब पानी पिला दो थोड़ा सा। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है, मैं पानी लेकर आया हूं। बीबी ठंडा पानी लेकर आई हूं, पी लो। सैयदा ज़ैनब ने ठंडे पानी का नाम सुना, फूट फूट के रोने लगे। कहने लगी, हुर की बीवी ये पानी ले जा, हमें कबूल नहीं है, ले जा। जब मेरा अली अकबर तड़प रहा था पानी के लिए, तब तूने पानी नहीं लाई। मेरे कासिम ने पैर रगड़ते हुए जान दे दी प्यास की शिद्दत में, तब तो ये पानी नहीं लाई। मेरा मासूम 6 महीने का अली असगर प्यासा दुनिया से गया, तब तो ये पानी नहीं लाई। ले जा तो पानी, हम पानी नहीं पिएंगे। उसने कहा, बीबी अगर आप पानी मेरा कबूल नहीं करेगी, वो मजाक उड़ाएंगे। आपको आपकी अम्मी सैयदा फातिमा का वास्ता, मेरा पानी कबूल कर लें। माँ का नाम सुना, पानी कबूल किया, हुर की बीवी को साथ लिया और जहां बीबियां खुले आसमान के नीचे बैठी थी वहां तशरीफ लाई और आई तो पानी कटोरे में निकाला और पानी निकालकर सैयदा सकीना जो बेहोश पड़ी थी उनके चेहरे पे पानी के छींटे दिए। सैयदा सकीना 7 साल की शहजादी होश में आई। सैयदा बीबी ज़ैनब ने कहा, लो बेटी पानी पियो। जैसी कहा ना, लो बेटी पानी पियो, सकीना ने पहला सवाल किया, फूफी अम्मी क्या मेरे चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए? सारी बीबियां रो पड़ी। ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटा, तेरा चचा वहां गया है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा, अब कभी वापस नहीं आएगा बेटा। अब्बास ने दुनिया से जाते जाते कहा था, जब मौला हुसैन ने कहा था, अब्बास आखिरी कोई ख्वाहिशें तो बयान करो, तो अब्बास ने कहा था, आका मेरा लाशा जहां पड़ा है वहीं पड़े रहने देना, खेमे में मत ले जाना, वरना सकीना की आस टूट जाएगी, सकीना की आस टूट जाएगी। कम से कम इंतजार में रहेगी तो प्याज का कुछ असर कम रहेगा। मुझे मत ले जाना, मैं सकीना को वो क्या दिखाऊंगा। सकीना ने कहा, फूफी अम्मी मेरा चचा अब्बास वापस आ गया फुरात से। बीबियां रो पड़ी। नहीं बेटे, हुर की बीवी पानी लाई है, लो पी लो। तो फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया, फूफी अम्मी हुर की बीवी पानी लाई तो तुम लोगों ने पी लिया? अब सैयदा ज़ैनब सुनो क्या अंदाज है, शरीयत की पासदारी देखें, अंदाज इस्लाम पर अमल करने का अंदाज देखें, कैसा इस्लाम और दीन पे अमल करने का अंदाज है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटे, हुर की बीवी पानी तो लाई है मगर हमने पानी नहीं पिया। उसकी वजह यह है कि नाना की सुन्नत है कि जब खाने पीने की चीजें आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, बाद में बड़े पिए। बेटे, हम नाना की सुन्नत कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए पूरे काफले में तुम छोटी हो, हमने तुम्हें पानी दिया है। सकीना अल्लाह वो बर इतने दिन की प्यासी थी,
उठा नहीं जा रहा था, थोड़ी देर पहले बेहोश पड़ी थी और जब होश आया और हाथ में पानी का प्याला लिया, ये सुना कि नाना की सुन्नत है कि पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ फिर बड़े खाएं पिए, तो उठने की कोशिश किया और पूरी ताकत इकट्ठा करके उठी और जहां कटी पिटी लाशें पड़ी हुई थी अंधेरे में उधर दौड़ने की कोशिश किया। सैयदा ज़ैनब ने सीने से चिमटा कर कहा, बेटी उधर कहां जा रही हो, वहां तो कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है। सकीना ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, फूफी अम्मी अभी तो आपने कहा कि नाना की सुन्नत है खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ फिर बड़े खाएं पिए। फूफी जब तुम नाना की सुन्नत के खिलाफ अमल नहीं कर सकती तो मैं सुन्नत के खिलाफ कैसे पानी पी लूं? आप भूल गई हो कि पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है, पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना नहीं है, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है। फूफी पहले मैं असगर को पानी पिलाऊंगी, उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। बीबियां रो पड़ी। सैयदा ज़ैनब सैयदा सकीना को सीने से लगा के कहती है, बेटी अली असगर को हुर की बीवी के लाए हुए पानी की जरूरत नहीं है, तेरा असगर तो साक़िए कौसर के हाथों से सैराब हो चुका है। आपसे पूछता हूं